Hello dear students, welcome to my online class. This is Shangita Das and I have been working as a teacher in Shortkathi SASDP Model High School, Banirpara, Borishal. I think of all are doing great. Today we are going to start with English first paper for the students of class 9 and 10. Let's see in your textbook Unit 2 Lesson 3 May Day. May Day. This passage is very important for comprehension in your exam paper. It's very easy to carry 17 marks if you read it clearly. May Day or International Workers' Day. May Day অথবা আন্তর্জাতিক শ্রম দিবস is observed উদযাপন করা হয় on May 1st. পহেলা মে all over the world. সারা বিশ্বব্যাপী. Today বর্তমানে to commemorate the historical struggle and sacrifices of the working people. শ্রমজীবী মানুষের ঐতিহাসিক সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগ to establish প্রতিষ্ঠা করতে an 8-hour workday 8 ঘন্টা কর্মদিবস. It is a public holiday. এটি একটি সরকারি ছুটির দিন in almost all the countries of the world. প্রায় সকল দেশেই. Since the Industrial Revolution শিল্প বিপ্লবের শুরু থেকে in the 18th and 19th century in Europe and the US. ইউরোপ এবং আমেরিকাতে 18 এবং 19 শতাব্দীর দিকে the workers in mills and factories had been working a long shift. কলকারখানার শ্রমিকরা দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করত 14 or even more hours a day 14 ঘন্টা কিংবা তারও বেশি প্রতিদিন কাজ করত on May 1st in 1886 1886 সালের 1st May inspired by the trade unions শ্রমিক সংঘের দ্বারা উৎসাহিত হয়ে half of the workers at the McCormick Harvest Company in Chicago. শিকাগো শহরে অবস্থিত ম্যাককর্মিক হারভেস্ট কোম্পানির অর্ধ শ্রমিকরা went on strike demanding an 8-hour workday. তারা 8 ঘন্টা কর্মদিবসের দাবি জানায়. 2 days later, 2 দিন পরে, a workers' rally was held. শ্রমিকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় near the McCormick Harvester Company. McCormick Harvester কোম্পানির নিকটে and about 6,000 workers joined it. এবং 6,000 শ্রমিক এতে অংশগ্রহণ করেন. The rally was addressed by the labor's leader. সমাবেশে শ্রমিক নেতাগণ বক্তব্য রাখেন. They urged the workers to stand together. তারা শ্রমিকদের পাশে থাকার আহ্বান জানান. To go on with their struggle. তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবার. And not to give in to their bosses. এবং তাদের মালিকদের কাছে নত স্বীকার না করার. At one point of the rally, সমাবেশের এক পর্যায়ে some strike breakers started leaving the meeting place. কিছু ধর্মঘট ভঙ্গকারী যারা সমাবেশের স্থানটি ত্যাগ করতে শুরু করল. The strikers went down the street to bring them back. ধর্মঘটকারীরা রাস্তায় নেমে পড়ল তাদেরকে ফিরিয়ে আনার জন্য. Suddenly, about
200 policemen attacked them. হঠাৎ 200 পুলিশ কর্মী তাদের উপর আক্রমণ করে। With clubs and revolvers. ভারী লাঠি এবং রিভলভার নিয়ে। One striker was killed instantly. একজন ধর্মঘটকারী তৎক্ষণাৎ সেখানে মারা গেলেন। 5 or 6 others were seriously wounded. আরো 5 বা 6 জন গুরুতর আহত হয় বা জখম হয়। And many of them were badly injured. এবং অনেকেই খুব খারাপভাবে আহত হয়। The events of May 1st, 1886 is reminder that 1886 সালের 1 মে এই ঘটনাটি মনে করিয়ে দেয় যে workers will continue to be exploited. শ্রমিকরা শোষিত হতে থাকবে। Until they stand up, যতক্ষণ না তারা উঠে দাঁড়াবে। And speak out, এবং প্রতিবাদ করে। Speak out, প্রতিবাদ করা। To gain better working condition, কাজের ভালো অবস্থান অর্জন করতে। Better pay, ভালো বেতন। And better lives, উন্নত জীবন। Now we solve the question number 1. Choose the best answer from the following alternatives. আমরা সঠিক তথ্যটি বেছে নিব। নাম্বার 8 এ আছে the objects of May Day was to establish work day. মে দিবসে শ্রমিকদের লক্ষ্য কি ছিল, তারা কি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন? দেখেন অপশন আছে, নাম্বার 1 এ আছে 6 hour, 6 ঘন্টা। নাম্বার 2 and 8 hour, 8 ঘন্টা। নাম্বার 3 তে আছে and 18 hour, এবং নাম্বার 4 এ আছে 7 hour। তাহলে আমরা যে প্যাসেজটি পড়লাম সেখান থেকে আমরা কি জেনেছি যে মে ডে তাদের লক্ষ্যই ছিল দৈনিক কত ঘন্টা কাজ করার? 8 ঘন্টা। তাহলে সঠিক উত্তরটি হবে, তাহলে আমরা জেনেছি যে মে দিবসে কত ঘন্টা শ্রমিকদের দাবি ছিল? 6 আওয়ার, 6 ঘন্টা, 8 ঘন্টা, 18 ঘন্টা এবং 7 ঘন্টা। তাহলে আমরা জেনেছি যে 8 ঘন্টা। তাহলে সঠিক উত্তর অপশন 2 and 8 hour। সেকেন্ড কোশ্চেনে আছে মে ডে ইভেন্টস হ্যাভ অকার্ড ইন ড্যাশ সেঞ্চুরি। মে দিবস কখন ঘটেছিল, কোন শতাব্দীতে? অপশন 1 এ আছে 70th, 2 80th, 3 90th এবং 4 20th। তাহলে আমরা কি জানি যে মে দিবসটি সংগঠিত হয়েছিল মূলত 18 শতাব্দী এবং 19 শতাব্দীতে, কিন্তু এটি শুরু হয়েছিল 18 শতাব্দীতে। তাই এখানে সঠিক উত্তরটি হবে 80th, অর্থাৎ 18 শতাব্দীতে। আছে ক্লাভস এন্ড রিভলভার্স ওয়ার ইউজড আপন। ভারী লাঠি এবং রিভলভার ব্যবহার হয়েছিল কাদের উপরে? নাম্বার 1 is পুলিশম্যান, পুলিশের উপরে। নাম্বার 2 স্ট্রাইক ব্রেকার্স, ধর্মঘট ভঙ্গকারীদের উপরে। নাম্বার 3 ট্রেড ইউনিয়ন লিডার্স, শ্রমিক সংঘের নেতাদের উপরে। নাম্বার 4 এ আছে স্ট্রাইকার্স, আন্দোলনকারীদের উপরে। তাহলে আমরা কি জানি যে ওই দিন পুলিশ শ্রমিকদের আন্দোলনকারীদের উপরে রিভলভার এবং লাঠিচার্জ করেছিল। তাহলে সঠিক অ্যান্সারটি হবে নাম্বার 4 স্ট্রাইক ব্রেকার্স, অর্থাৎ ধর্মঘটকারীদের উপরেই পুলিশ ভারী লাঠি এবং রিভলভার ব্যবহার করেছিল।
নাম্বার ডি আছে ওয়ার্কার্স ওয়ার অন স্ট্রাইক ইন। শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিল কোথায়? দেখো এখানে অপশন আছে নিউ ইয়র্ক, 2 শিকাগো, 3 আছে ওয়াশিংটন এবং 4 আছে ফ্লোরিডা। এই স্মরণীয় দিনটি ঘটেছিল কোথায়? শিকাগোতে। অর্থাৎ শ্রমিকরা আন্দোলন করেছিল শিকাগো শহরে থেকে। নাম্বারে আছে দ্য ওয়ার্ড কমেমোরেট স্ট্যান্ডস ফর। কমেমোরেট শব্দটির অর্থ নাম্বার 1 আছে ইউনিটি অ্যামং পিপল, অপশন 2 লয়ালটি টুয়ার্ডস অথরিটি, 3 দ্য স্ট্রাগল ফর মুভমেন্ট, অ্যান্ড অপশন 4 অনার দ্য মেমোরি অফ ইভেন্ট। আমরা জানি যে কমেমোরেট শব্দটির অর্থ হচ্ছে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করা, তাহলে সঠিক অ্যান্সারটি হবে অনার দ্য মেমোরি অফ এ ইভেন্ট, শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা। এফ নম্বরে আছে May 1st, 1886 is a dash day in the history of working place. 1886 সালের 1 মে দিনটি একটা ঐতিহাসিক ওয়ার্কিং পিপল শ্রমজীবী মানুষের একটি ঐতিহাসিক কি ছিল দিনটি? অপশন 1 আছে নেগলিজেবল, 2 ওয়ার্কিং, 3 রিমার্কেবল, 4 জয়াস। আমরা জানি এই প্যাসেজটি পড়ে আমরা এটা জানছি যে 1886 সালের 1 মে শ্রমিকদের জন্য দিনটি উল্লেখযোগ্য ছিল। তাহলে সঠিক উত্তরটি হবে রিমার্কেবল, দিনটি ছিল উল্লেখযোগ্য। যেতে আছে দ্য ডে রিমাইন্ডস দ্য হিস্টোরিক ড্যাশ অফ ওয়ার্কিং পিপল। দিনটি আমাদের ওই ঐতিহাসিক দিনটি মনে করিয়ে দেয় শ্রমিকদের কাছে কি? অপশন 1 ওয়ার, 2 স্ট্রাগল, 3 ফাইট, 4 ক্লাস। তাহলে এই ঐতিহাসিক শ্রমজীবী মানুষদের জন্য এই দিনটি কি মনে করিয়ে দেয়? ঐতিহাসিক কি মনে করিয়ে দেয়? সংগ্রাম। দিনটি তাদের জন্য সংগ্রামের ছিল। তাইলে অ্যান্সার কি আসবে? অপশন 2 স্ট্রাগল, দিনটি ছিল সংগ্রামের দিন। এবার আমরা কোশ্চেন 2 সম্পর্কে জানবো, আলোচনা করব। অ্যান্সার দ্য ফলোইং কোশ্চেন, নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর জানবো। কোশ্চেন এতে আছে হোয়াট হ্যাপেন্ড অন May 1st, 1886? হোয়াট ডিড দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ান্ট? প্রশ্নটির 2টি পার্ট। প্রথম অংশে আছে হোয়াট হ্যাপেন্ড অন May 1st, 1886, অর্থাৎ 1886 সালের 1 মে কি ঘটেছিল। আমরা অ্যান্সারটি খেয়াল করি। অন May 1st in 1886, inspired by the trade union, half of the workers at the McCormick Harvester Company in Chicago went on strike. অর্থাৎ 1886 সালের 1 মে শ্রমিক সংঘের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে শিকাগো শহরে ম্যাকক্রমিক হারভেস্টার কোম্পানি অর্ধ শ্রমিক আন্দোলনে যান। নেক্সট পার্ট হলো হোয়াট ডিড দ্য ওয়ার্কার্স ওয়ান্ট? শ্রমিকদের কি দাবি ছিল, কি চেয়েছিলেন তারা? দ্য ওয়ার্কার্স ডিমান্ড অ্যান 8 hours ওয়ার্ক ডে। তাদের দাবি ছিল, ওয়ার্কারদের দাবি ছিল 8 ঘন্টার কর্মদিবস। নাম্বার 2 হু অ্যাড্রেসড দ্য র্যালি? হোয়াট ডিড সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স ডু? প্রথম অংশে আছে কে হু অ্যাড্রেসড দ্য র্যালি, কে সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন। দ্য লেবার লিডার্স অ্যাড্রেসড দ্য র্যালি, অর্থাৎ শ্রমিক নেতাগণ সমাবেশে বক্তব্য দিয়েছিলেন। হোয়াট ডিড সাম স্ট্রাইক ব্রেকার্স ডু? সমাবেশ ভঙ্গকারী বা আন্দোলন ভঙ্গকারীরা
কিছু আন্দোলন ভঙ্গকারীরা কি করেছিল? Some strike breakers started leaving the meeting place. কিছু আন্দোলন ভঙ্গকারীরা সমাবেশের জায়গাটিকে ত্যাগ করেছিলেন বা চলে যাচ্ছিলেন। What happened when the policeman attacked the strikers? কি ঘটেছিল যখন পুলিশরা আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করে? One striker was killed instantly, 5 or 6 others are seriously wounded, and many of them were badly injured when the policeman attacked the strikers. একজন আন্দোলনকারী যিনি তৎক্ষণাৎ মারা যান, 5 or 6 were seriously wounded. 5 অথবা 6 জন আন্দোলনকারী খুব গুরুতরভাবে জখম হন এবং many of them were badly injured. অনেকেই যারা খুব খারাপভাবে আহত হন when the policeman attacked the strikers, যখন পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করে। When did the industrial revolution take place? কখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয়? The Industrial Revolution took place on the 18th and 19th century in Europe and the USA. এই শিল্প বিপ্লব শুরু হয়েছিল 18 এবং 19 শতাব্দীতে ইউরোপ এবং আমেরিকাতে। What do the events of May Day reminds us? May Day ঘটনাটি আমাদের কি মনে করিয়ে দেয়? আমরা প্যাসেজটি থেকে পেয়েছি, The events of May Day reminds us that workers will continue to be exploited until they stand up and speak out to gain better working conditions, better pay, and better lives. এই ঘটনাটি, মে দিবসের এই ঘটনাটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে শ্রমিকরা শোষিত হচ্ছিল যতক্ষণ না তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিল এবং তাদের দাবির কথা জানাচ্ছিল টু গেইন বেটার ওয়ার্কিং কন্ডিশন, ভালো কাজের অবস্থান পেতে, বেটার পে ভালো বেতন পেতে এবং বেটার লাইফ উন্নত জীবনযাপন করার লক্ষ্যে। এই ছিল আমাদের আজকের লেসন। থ্যাঙ্কস এভরিওয়ান।